హలో హాయ్ అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. అందానికి అందం మగువ, మగువకి అందం మెరిసిపోయే చీరలు. అలాంటి 6 గజాల చీరలు రకరకాల వేరియేషన్స్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. అవి కూడా హ్యాండ్లూమ్ అంటే చేతి వృత్తి చేసినవి. సో మనం ఎక్కడున్నామంటే సత్యసాయి నిగమాగమం. ఇది హైదరాబాద్ శ్రీనగర్ కాలనీలో సత్యసాయి నిగమాగమం దగ్గర ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఎగ్జిబిషన్, హ్యాండ్లూమ్ ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుంది. సో ఎక్స్ట్రాడినరీ శారీస్ ఉన్నాయి అండ్ అలాగే చాలామంది ఆడవారు ఇక్కడ చూడడానికి అండ్ అలాగే కొనడానికి ఈ ఎగ్జిబిషన్లో ఉన్న రకరకాల శారీస్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది వాళ్ళ మనసులో ఉన్న ఫీలింగ్స్ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సో మీరు కూడా ఒక్క లుక్ వేసేయండి. ఓకే, మొత్తానికి మనం ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీకి ఎంట్రీ ఇచ్చేసాము. ఎంట్రీ ఇవ్వగానే ఇక్కడ స్టార్టింగే సో మెనీ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ ఉన్నాయి. సో నాకైతే ఒక 2 శారీస్ బాగా నచ్చినాయి అండ్ అలాగే స్టిల్కి బాగుంటుందని వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో నేను కృష్ణుడిలాగా ఉంచుందాం అనుకున్నా. బట్ లోపల మనకి చాలామందితో డిస్కస్ చేయాలి, చాలామందితో మాట్లాడాలి, వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి. సో వెళ్దామా ఇంకా మనం. ఓకే, ఇప్పుడు మనం స్టాల్ లోపలికి ఎంట్రీ అయిపోయాం. ఇక్కడ ఒక మేడం లుక్ లైక్ తమన్నాలా ఉన్నారు. యునో మేడం, తమన్నా హీరోయిన్. Yes, I know. శ్రీదేవి గారు. Sridevi also I know. సో చెప్పండి మేడం, హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ శారీస్ హ్యావ్ యూ? We have all silk, pure silk and tassar and different kind like hand woven sari. Those are basically all in our silk and tassar. And linen also we have. Some sarees we have in cotton. Those are all like Kutch work, Sindri Karai. Some bodies they are calling Sindri Karai. And some are Katha work also. This is like pure muslin. It is pure muslin and all over sarees are hand waved with the sequins. These are not stitched, not stuck. Those are all within woven. And pallu also resham. And those sequins you see, there is no front, no back because it is within woven. It is not stuck. And these are Which type of girls or ladies? Which type? These are all party wear sarees basically. Anybody can carry. Girls also can wear and the women also can wear. This is like a mother of pearl. There are more than 2000 mother of pearl weaved sarees like this. Wow. In pallu it is pure muslin and the jamdani work with the gold jari and the silver jari.
These are all party wear sari, and throughout the body they're all mother of pearl weaved. Huh? It is not a joke, it is not easy job. The mother of pearl, those are all collecting from the seaside, and after that we are cutting our persons, they are cutting the shells, mother of pearl. After that weaver, they are putting on the sarees within the weave. These are not stitched, not stuck. These are How much this price, madam? this is 13,000 after discount. And this kind of sari all party wear sari, and all sari has a blouse. Other than this we have a plain kalamkari also. కలెక్షన్స్ అయితే చాలా చాలా బాగున్నాయి. మేడం అయితే ఇప్పుడు 2 టైప్స్ ఆఫ్ శారీస్ చూపించారు. See, these are all hand woven tassel, and all our sarees are jari bordered, and these are with the paint by paint drawing painting is a with the paint, it is kalamkari painting for body, and blouse also there, this one blouse. It is a very rich look, కలర్ గ్యారంటీ. color also guarantee, and all are with the natural color. Other than this we have ajrak also. We have here, these are all ikat design with the natural color. See, these are all ikat design. These are all with the natural color. We have ajrak also, natural color. These are beautiful antique jari we use there, and these are all natural ajrak. All designs are very nice. See, pallu also with the jari weaving, hand woven sari, and the blouse also there. All sari has a jari lines blouse. This is the blouse piece. హౌ మచ్ దిస్ కాస్ట్? This is after discount 8,900, like this. స్టార్టింగ్ Our starting range is 3,500 టు అప్ టు to that is 25,000 also we have, and those are all basically all hand woven from Bengal. We are not carrying other states sarees. We having all Bengal silk, Bengal tassar, and all handloom sarees. This is also beautiful saree. It is organic tassar. ఓకే. Jari border. దిస్ లైక్ Yes. ఓకే. And How is this? This is the down border. Down part is this, and this is the upper border with the jari. And whole saree is a pure tassar, hand woven sarees. It is also. హౌ మచ్ మేడం దిస్ కాస్ట్? This is after discount 10,000. కలర్ గ్యారంటీ. Guarantee of the color. All sarees are guaranteed. Pure mulberry silk, and this is like Satyapal design. Designer Satyapal type saree in silk. Beautiful saree, and texture also very comfortable. Very nice design it is. And other than this we have wax painting, batik in silk. Batik is our traditional work. Katha also we have, Katha also from Bengal. It is also our traditional work. Other than Katha, other than batik, we have a cut work also done by hand. This one cut work. This is the cut work saree ఓకే. in silk, and embroidery and cut work. Those are ఇది చూపించండి. those kind of sarees all are done by hand. It is not by machine. Embroidery also done by hand, and cut work also done by hand. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాండ్లూమ్. Handloom saree, pure silk. It is our Bengal Katan silk, and we do cut work all over saree, not in pallu. హౌ మెనీ డేస్? Minimum one saree takes 6 months. This one blouse, and this is the entire body. Border, both side border is like that. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మేడం. సీరియస్ నైస్, వెరీ నైస్. ఫైనలీ చూసాం కదా ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయో. సో శారీస్ గురించి అలా మీరు కూడా తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడికి రండి, అండ్ అలాగే చూడండి కలెక్షన్స్. రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకోండి. ఇది హ్యాండ్లూమ్ శారీ కాబట్టి వాళ్ళు పడే కష్టాన్ని
ఈ శారీ రూపంలో తెలుస్తుంది. మామూలుగా మిషనరీస్ అయితే ఊరికే అలా అయిపోతుంది. బట్ హ్యాండ్లూమ్ శారీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ టు థింగ్ చేస్తారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీరు రావాలి, ఇక్కడ చూడాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది సో మెనీ పీపుల్ ఇక్కడికి వచ్చి తీసుకుంటున్నారు. సో మీకు కూడా ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందని చెప్పి ఈ వీడియో మేము కూడా ఆశిస్తున్నాం. ఎస్, ఇప్పుడు మన తెలంగాణ స్టాల్ అన్నమాట ఇది. సో వచ్చాము, సార్ ఉన్నారు మాట్లాడడానికి. ఇప్పుడు మాట్లాడదాం వీళ్ళ దగ్గర ఏ టైప్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఆఫ్ శారీస్ ఉన్నాయి అండ్ దాని రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. సార్ ఇద్దరు కూడా, మేడం మీరు కూడా పక్కన, ఇద్దరు కూడా ఒకే టైప్ ఆఫ్ డ్రెస్సెస్ కోడ్లో ఉన్నారు. ఓకే సార్, నమస్తే. నమస్తే అండి, నా పేరు రామమూర్తి అండ్ షీఈస్ విజయ. వీఆర్ ఫ్రమ్ వీవర్స్ కమ్యూనిటీ అండి, పద్మశాలి. అండ్ వీఆర్ గుడ్ ఇన్ మేకింగ్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్ కాటన్ శారీస్ అండి. మా ప్రొడక్షన్ వచ్చి మొత్తం హ్యాండ్లూమ్స్ అండి. మేము ఇక్కడ స్టాల్ పెట్టినాం, మా స్టాల్ నెంబర్ 13 అండి, అర్బన్ యాన్ మా స్టాల్ పేరు. అండ్ ఇక్కడ రేంజ్ వచ్చి ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చి 850 నుంచి 10,000 ప్లస్ వరకు రేంజ్ ఉన్నాయి. మా దగ్గర కాటన్ ఉంది, మర్సరైజ్ కాటన్, మర్సరైజ్ సిల్క్ ఉంది, ప్యూర్ పట్టు ఉందండి. అండ్ వీ హ్యావ్ ఆల్ ట్రెడిషనల్ వెరైటీస్ అండి. మీకు ఇలాంటి వెరైటీస్ ఒక చోట అన్నీ చూడడానికి అన్ని వెరైటీస్ తీసుకొచ్చామండి. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక 3 months నుంచి మేము దీని ప్రొడక్షన్ చేసి ఈ యొక్క షోకి 12-day షోకి మేము చాలా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చామండి. సో హోప్ దట్ you like our stuff and as well as the price and as well ambience. దగ్గర చాలా మంచి ambience తీసుకొచ్చారు, ఇక్కడ బ్యూటిఫుల్ డిస్ప్లే చేసామండి. అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇక్కడ అంబియన్స్ కూడా, ఈ పార్కింగ్ కూడా చాలా బాగుంది ఇక్కడ అండి. యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పార్కింగ్, 4-wheeler పార్కింగ్, 2-wheeler పార్కింగ్ ఉంది. అరౌండ్ 70 స్టాల్స్ ఉన్నాయండి. నాతో పాటు ఇంకా మొత్తం 70 people కమ్ ఫ్రమ్ 70 different ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చారండి. సో ఐ హోప్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇన్ దిస్ షాపింగ్ ఇన్ ఇట్ ఆర్ దిస్ ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీ ఎక్స్పో. ఎస్, మేడం నమస్తే. మీరు చెప్పండి, ఇప్పుడున్న జనరేషన్ ఫ్యాన్సీ శారీస్, మొత్తం ఫ్యాన్సీ కలెక్షన్స్కి వెళ్తుంటే మీరేమో ఇక్కడ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ పెట్టారు. సో మీకు అనిపిస్తుందా హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ కలెక్షన్స్ త్వరగా సేల్ అవుతాయి? ఎలా ఉంది మీ బిజినెస్, ఎలా ఉంది? సేల్ అవ్వడం గురించి కాదు, కానీ వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ వీవర్స్, ఎస్పెషలీ అట్ దిస్ క్రైసిస్ టైంలో దట్ వీ వాంట్ టు సపోర్ట్ ద వీవర్స్. ఎస్పెషలీ అందుకోసం మేము డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ కాటన్ శారీస్ని మేము ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి ఉన్నాం. దాని మీద హ్యాండ్ బ్లాక్ ప్రింట్స్ చేసి పెట్టి దాంట్లోనే ప్యూర్ హ్యాండ్లూమ్ సిల్క్స్. అసలు హ్యాండ్లూమ్ అంటే అందరూ ఇష్టపడేటట్టుగా వీఆర్ జస్ట్ మేకింగ్ ద కస్టమర్స్ టు ఎంకరేజ్ టు బై ద శారీస్ ఆఫ్ హ్యాండ్లూమ్స్ అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్యాషన్ అండ్ మోటో ఆఫ్ అస్ అనమాట. సో ఎలాంటి జనరేషన్ వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎక్కువ విజిట్ చేసి కొంటూ ఉంటారు? ఇక్కడ నౌ మా కలెక్షన్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ 25 years నుంచి 60 years వరకు ఎవ్రీ వన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై ద స్టఫ్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వీఆర్ మేకింగ్ ద బ్లాక్ ప్రింట్స్ ఆల్సో ఆన్ దిస్. ఎస్పెషల్లీ ఇక్కడ చూసారంటే పట్టు చీర మీద మేము హ్యాండ్ బ్లాక్ ప్రింట్స్ చేసాం. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ లైక్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్ టు బై ది స్టఫ్ దట్ it is totally different from what they are wearing. So adi we are making the customers to encourage and to make a new look, ఎస్పెషలీ న్యూ లుక్ తీసుకురావడం కోసం. పాత మా చీరలు చూసినప్పుడు ముసలి చీరలు అంటారు, బట్ వెన్ దే వేర్ ఇట్ ఎస్పెషలీ దే విల్ ఎంజాయ్ దట్ కంఫర్ట్నెస్ యాక్చువల్లీ in the sarees. So that is what we want to bring, especially old sarees ani kaadu gaani it is making a new look for everyone, every generation. Even long frocks chestunnaru deenlo, lehengas, they are now the customers are eager to buy this stuff. ఎస్పెషలీ మాకు ఇంకా టైం దొరకడం లేదు టు మేక్ న్యూ వెరైటీస్. సో ఈవెన్ ద కస్టమర్స్ ఆర్ వెరీ హ్యాపీ ఫ్రమ్ దిస్. అండ్ ఎస్పెషలీ దిస్ ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీలో మేము పార్టిసిపేట్ అయ్యి వీఆర్ జస్ట్ ఎంజాయింగ్ లైక్ హౌ కమ్ వీ కెన్ మేక్ సమ్ వాట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్, అంటే ఏ విధంగా చేసి ఇంకా కస్టమర్కి ఇంట్రెస్టింగ్గా కొనుక్కుంటారు అని వీఆర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ అనమాట. షూర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, థ్యాంక్స్ ఎ లాట్. ఓకే, ఇక్కడ కొంతమంది మేడమ్స్ ఉన్నారు. మేడమ్స్ ఇప్పుడు మాట్లాడదాం. మేడం మీ పేరేంటి? శాలిని. మేడం మీరు? కళ్యాణి. శాలిని, కళ్యాణి, 3 అక్షరాలు ఇద్దరు. సరళ. సరళ 3 అక్షరాలే. గాయత్రి. బా ఏంటి మేడం మొత్తం 4 3 అక్షరాలే. కళ్యాణి, సరళ, మేడం శాలిని, గాయత్రి గారు. మీరు అందరూ చిన్ననాటి స్నేహితురాళ్ళ మేడం? ఫ్రెండ్స్. హస్బెండ్ ఫ్రెండ్స్? మేము ఫ్రెండ్సే. బాగా వాళ్ళకంటే ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్. సరే చెప్పండి, ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీకి వచ్చారు, మొత్తం
సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో కూడా ఇన్ని కొనుండరు, ఇక్కడ అన్ని కొన్నారు. ఏంటి బడ్జెట్ ఎలా అయింది? బడ్జెట్ ఏమీ అనుకుని రాలేదు, చూడ్డానికి వచ్చాం ఎలా ఉంది అని. They were reasonable. They were priced good. They were reasonable. ఓకే మేడం, మీరేం చెప్తారు? ఒకసారి వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుంది. మేడం ఈ బ్యాచ్ అందరిలో మీరే కామ్గా ఉంటారా? నా చాలా కాము ఉంటా. నేను ఎక్కువ షాపింగ్ చేయలేదు కాబట్టి ఏం మాట్లాడట్లేదు. అన్ని రీజనబుల్ ప్రైజెస్సేనా? ఓకే, దీనికోసమైనా వెనకాల వాళ్ళతో డిస్కౌంట్ మాట్లాడదాం మేడం ఇప్పుడు. ఇక్కడనా అంటే రీజనబుల్ ప్రైజెస్ అన్నారు కదా, డిస్కౌంట్ ఇప్పిద్దాం మనం. ప్రాబ్లీ మాకేం మీకు నచ్చిన దగ్గర ఇప్పించమంటారా? సరే, ఏమేమి కొన్నారు? మొత్తం 3 కొనేసారు కదా. బెడ్షీట్స్, ఒక డ్రెస్. నేనైతే మీకోసమే కొన్నారా? ఇంక ఒక దుపట్టా కొన్నా, ఒక బెడ్షీట్. ఇది 3,500. రెడ్ అండ్ బ్లాక్ సార్కి, రెడ్ అండ్ బ్లాక్ సార్కి ఇష్టమైన కలరా మేడం? అట్లేం లేదు, నాకు ఇష్టమైన కలర్. ఒక మీకు ఇష్టమైన కలర్. డబ్బులు మాత్రం సార్వే కదా. నాదే. వర్కింగ్ ఉమెన్. తగ్గేదేలే. ఏదేలే. ఎస్, సో స్వీట్, సో క్యూట్ మేడం. ఎలా ఉన్నాయి మేడం కాస్ట్స్? ఎలా ఉన్నాయి? కాస్ట్ ఎంత? రీజనబుల్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన డిస్కౌంట్ కూడా ఇచ్చిన. నచ్చింది మొత్తానికి? యా. ఫస్ట్ టైమా ఇక్కడికి రావడం? లేదు, ముందు కూడా వచ్చాం. ట్రెండ్ ప్రకారము సారీస్ని కూడా అప్డేట్ చేస్తున్నారు స్టోర్స్లో. ఓకే, అంటే మీకోసమే కొన్నారా? సార్స్ కోసం కూడా ఉన్నాయి ఇక్కడ కలెక్షన్స్ ఉన్నాయా మగవాళ్ళ కోసం? లేదు, ఒక్కటి ఓన్లీ శారీ స్టోర్ ఉండింది, బట్ అందులో అంటే మా వారు వేసినట్టు అనిపించలేదు. సో ఇప్పుడు యూత్లో వేసేస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా. ఆబ్వియస్లీ యూతే కదా. అంటే అది మరి సిల్క్ షటాగా మేడం బాగా అవునా మేడం? ఎలా ఉంది ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీ కలెక్షన్స్? ఎలా ఉన్నాయి? బాగున్నాయి. బేసిక్గా మీకు ఎలాంటి ఇంకా కొంచెం తగ్గితే బాగుండేది. ఎవరితో మాట్లాడదాం అంటారు దీని గురించి? ఎగ్జిబిషన్ పెట్టిన వాళ్ళతో ఇంకెవరితో ఉంటుంది? అంతేనా? ఉంటే మోర్ సేల్స్ ఉంటే మోర్ ప్రాఫిట్. మనకి కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, వాళ్ళకి కూడా కంఫర్టే. మోర్ సేల్స్ మోర్ ప్రాఫిట్. మేడం మీరు చెప్పండి, మీకు ఏ టైప్ ఆఫ్ శారీస్ అంటే ఇష్టపడతారు? ఇక్కడన్నా ఇన్ని కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏ టైప్ ఆఫ్ శారీస్ మీరు ఎక్కువ లైక్ చేస్తారు? సిల్క్, లైట్ వెయిట్ సిల్క్. ఓకే, ఇప్పుడు షాపింగ్ చేయడానికి రెడీ? ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. అలాగే ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీలో మరో కస్టమర్ రెడీగా ఉన్నారు. చాలా ఐటమ్స్గా ఉన్నారు. సో అసలు ఐటమ్స్ ఏం కొన్నారు, కాస్ట్ ఎలా ఉంది, ఆవిడ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది అనేది ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. మీ పేరు? డాక్టర్ శశికళ. డాక్టర్ శశికళ గారు, నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి. ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు మేడం? ఉప్పల్ నుంచి ఇక్కడికి శ్రీనగర్ కాలనీ వచ్చారు. కేవలం దీనికోసమేనా? లేదు, నేను ఉస్మానియాలో చేస్తాను. ఉస్మానియా నుండి ఇటు వచ్చేసాను. మీరు ఒక్కళ్ళే వచ్చారా ఇంకెవరన్నా? మా హస్బెండ్, నేను. సార్ ఆయన లేకుండా అసలు ఏం లేదు. ఏం లేదు, మొత్తానికి తీసుకున్నారు. ఏమేమి తీసుకున్నారు మేడం? సారీస్ అండ్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్. ఎలా పడింది శారీ? ఏ టైప్ ఆఫ్ శారీ తీసుకున్నారు? సారీ దిస్ ఈజ్ మట్కా సిల్క్, ఐ థింక్. మట్కా సిల్క్ హ్యాండ్లూమ్. ఇది తయారు చేయడానికి దగ్గరగా ఎన్ని మంత్స్ పట్టొచ్చు అంటారు? వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం 1 month పడుతుంది కంప్లీట్గా అన్నారు. వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే యాక్చువల్లీ హౌ టు సీ ద క్వాలిటీ అనేది, ఇఫ్ యూ సీ ఫ్రమ్ ద బ్యాక్ సైడ్ దేర్ వోంట్ బి ఎనీ థ్రెడ్ కనెక్టింగ్ థ్రెడ్స్ లైక్ ఇట్లా. లేకపోతే దీన్ని మనము చాలా క్వాలిటీగా ఇది హ్యాండ్ ఓవెన్గా తీసుకోవాలంట. సో ఇది ఈ క్లాత్ మెటీరియల్ కూడా చాలా సుపీరియర్గా ఉంటుంది. అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ we are not happy with this color after few days, months, years, we can even dye the saree అని చెప్తున్నారు. అప్పుడు డై చేసినప్పుడు ఈ జరీ ఇట్లాగే ఉంటుందంట. we can rest of the saree డై అవుతుందంట అని చెప్పారు. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్. అండ్ కానీ నిజంగా ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు పేషెంట్స్కి ఎంత క్లియర్గా చెప్తారా మీరు? శారీలో కూడా చాలా ఎక్స్పీరియన్స్గా చెప్పారు మేడం. యా, ఇది ఎవరికి, మీకు నచ్చిన సెలక్షనా లేకపోతే సార్కి నచ్చిన సెలక్షనా? ఇద్దరు నచ్చి. ఓకే, దీని కాస్ట్ ఎలా పడింది మేడం?
యాక్చువల్లీ 24,000 అన్నారు ఇది, బట్ వీ టుక్ ఇట్ టు 14,000. లాస్ట్ పీస్ అని దీంట్లో అట్లేదో ఇచ్చిందంట, అదర్వైజ్ ఇంత బార్గైనింగ్ ఉండదు అన్నారు. కానీ ఇది ఒక్కటే పీస్ ఉంది, అట్లేదో ఇచ్చారు. ఓకే, ఒక్కసారి 14,000. ఓకే, సో మీరు డాక్టర్ గారు కాబట్టి ఒక చిన్న డౌట్ మేడం. ఇప్పుడు నార్మల్గా ఒకటి హియర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు మేక్ ఎ పాయింట్ క్లియర్. ఐఎమ్ నాట్ డాక్టర్, అంటే మనుషుల డాక్టర్ని కాదు, పిహెచ్డి డాక్టర్ని. ఐఎమ్ ప్రొఫెసర్ యాక్చువల్లీ, టీచింగ్ లైన్లో ఉన్నా. నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఒక టీచింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఇంకా నాకు క్లియర్గా ఉంటుంది. ఏం లేదు, ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం ఫ్యాన్సీ టైప్ ఆఫ్ శారీస్కి ఇలా హ్యాండ్లూమ్ శారీస్కి ఎందుకు డిఫరెన్స్ ఉంటుంది? అసలు దీనివల్ల యూజెస్ ఏంటి ఇంత కాస్ట్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఐ బిలీవ్ ఇన్ whatever we are eating, whatever we are wearing, everything, it would be better if it comes from natural things. ఓకే, అట్లాంటిది ఈ హ్యాండ్మేడ్ సారీస్ ఇట్లాంటి వాటిల్లో ఇది ప్యూర్ ఫామ్లో చేయితో నేసినవి అని చెప్తున్నారు కాబట్టి మనకి వేసుకుంటే కూడా అంటే వి ఫీల్ కంఫర్టబుల్. తర్వాత స్కిన్కి కూడా స్కిన్ ఫ్రెండ్లీ ఉంటుంది. తర్వాత ఇది చేసే దాంట్లో మనకి పొల్యూషన్ కూడా చాలా తగ్గుతుంది. అండ్ మోర్ ఓవర్ మెషిన్ మేడ్ దాంట్లో కంటే వీళ్ళని ప్రోత్సహించినట్టు అవుతుంది కాబట్టి వీవర్స్కి. ఎందుకంటే వీవర్స్ అంటే దే విల్ గెట్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్టర్ లాట్ ఆఫ్ హార్డ్ వర్క్. అందుకనని we have to encourage. వెరీ నైస్ మేడం, వెరీ నైస్ రియల్లీ. బట్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ వచ్చేసరికి మనకి చాలా తక్కువ రీజనబుల్ ప్రైజెస్లో వచ్చేస్తాయి, సో మెనీ కలెక్షన్స్ ఉంటాయి. బట్ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ ఎందుకని ఇంత? మెషిన్ మేడ్ ఏదైనా కానీ ఒకటి సో మెనీ నంబర్ ఆఫ్ వచ్చేస్తాయి, యూనిక్నెస్ ఉండదు. సో రాజా యూనిక్నెస్ ఉండదు కాబట్టి మనకు దీంట్లో అయితే అట్లా ఒకటే లాంటివి చాలా ఎక్కువ ప్రోడక్ట్స్ చేయడం అనేది చేయరు కాబట్టి వన్ థింగ్ యూనిక్నెస్ ఉంటుంది. యూనిక్నెస్ కావాలి అని అనుకున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఒకటే పీస్ చాలా తయారు చేయడం అన్నప్పుడు కాస్ట్ తగ్గుతుంది, అప్పుడు మనం యూనిక్ అనిపించాం. ఓకే, వెరీ నైస్. సో మీ సార్ కూడా పక్కన వచ్చేసారు మీ పక్కకి. ఇప్పుడు సార్ ఫీలింగ్ ఏంటనేది కూడా తెలుసుకుందాం. అంటే ఆయనకి కంఫర్టబుల్గా ఉందా లేదా ఇక్కడ? అంటే శారీస్ సార్ ఫస్ట్ టైం మేడంతో రావడం శారీస్ కొనేటప్పుడు, లేదు పెళ్ళైన కొత్తలో కానీ మాత్రమే వస్తున్నా అంతే. 20 years అవుతుంది. ఐ లవ్ యూ రాజా. అప్పటి నుంచి మాత్రం వస్తున్నా. అంతకుముందు మీకు అసలు శారీస్కి 5 సంవత్సరాల ముందు పరిచయం, కానీ సెలక్షన్స్ కోసం మాత్రం 20 years మంచిగా వస్తున్నా అంతే. ఓకే, 5 సంవత్సరాలు మెయిన్లీ మీ ఇద్దరు కలిసే కొంటాం అంతే. మిమ్మల్ని అడుగుతారా సార్ మేడమ్ ఇది బాగుందని? డెఫినెట్లీ ఇద్దరు కలిసే సెలెక్ట్ చేస్తాం. అప్పుడు ఒకవేళ ఆవిడికి నచ్చి మీకు నచ్చకపోతే శారీ? మ్యాక్సిమం నాకు నచ్చింది తీసుకుంటాను. తనకు నచ్చినవి కొన్ని ఆడుకునే కలర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, నేను చెప్పేస్తాను అలా అంతే. సో మేడం బరువు బాధ్యతలు కూడా మీరే మోస్తున్నారు. ఒకసారి ఆ శారీస్ మేడంకి మీ చేత్తో అలా ఇస్తే వరకు మేము ఒక ఫోటో స్టిల్ తీసుకుంటాం. చాలా బ్యూటిఫుల్ కపుల్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. అలాగే ఇక్కడ శారీస్ చూడడానికి మేడం రెడీగా ఉన్నారు, శారీస్ చూస్తున్నారు. మేడం ఎలా ఉన్నాయి కలెక్షన్స్? బాగున్నాయండి. మేము ఎప్పుడు పేపర్లో యాడ్ వచ్చినప్పుడల్లా వస్తాము, వచ్చి చూస్తుంటాము, ఇక్కడ తీసుకుంటాము. ముందుగా మీకు తెలిసిపోతుందా? మేము ఈనాడు పేపర్లో ఇస్తుంటారు కదా, వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు చూస్తాము. ఎక్కడి నుంచి వస్తారు మీరు? మేము దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి. దిల్సుఖ్ నగర్ నుంచి మీరు వస్తున్నారు? ఒక్కళ్ళే వచ్చేస్తున్నారా? మా అన్న వాళ్ళ కూతురు ఇద్దరం కలిసి. మొత్తం కలెక్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి? బాగుంటాయండి, మేము తీసుకెళ్తుంటాము వచ్చినప్పుడు. ఎందుకంటే ఇట్లా ఈ వెరైటీస్ తక్కువ దిల్సుఖ్నగర్ ఏరియాలో దొరకవు, ఇక్కడికి వస్తేనే. ఇప్పుడు అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి వస్తుంటారు కదా ఇక్కడ వీళ్ళు. షాపింగ్ మాల్స్లో కూడా ఉండవు అనుకుంటా కదా మేడం ఇలాంటివి? ఈ వెరైటీస్ ఉండవు. మరి రేట్స్ వైజ్గా చూస్తే ఎలా అనిపిస్తుంది మీకు? కొద్ది కాస్ట్ ఉంటాయి, ఇక ఇష్టం ఉన్నప్పుడు కలెక్షన్స్ అలాగే పెట్టుకుంటాం, ఇష్టం ఉన్నప్పుడు. అండ్ మీరు చెప్పండి, ఆడవాళ్ళకి బేసిక్గా అంటే ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఆడవాళ్ళకి ఎలాంటి శారీస్ ఇష్టపడతారు ఇలా హ్యాండ్లూమ్ శారీస్లో?
లైక్ మీరు ఎలాంటివి ఇష్టపడతారు? ఎస్. ఏ ఏజ్ వాళ్ళైనా ఇప్పుడు హ్యాండ్లూమ్ ఎక్కువ, అమ్మాయిలు కూడా టీనేజ్ గర్ల్స్ కూడా హ్యాండ్లూమ్స్ బాగా లైక్ చేస్తున్నారు కదా. దాని మీద బ్రొకెట్ బ్లౌజ్ వేస్తున్నారు. సింపుల్ శారీ ఉన్నా దాని మీద బ్రొకెట్ బ్లౌజ్ వేసి వాళ్ళు మంచిగా ఇష్టపడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు. మీరు చెప్పండి, అసలు హ్యాండ్లూమ్కి మామూలుగా శారీస్, నార్మల్ శారీస్ షాపింగ్ మాల్స్లో దొరుకుతాయి కదా, ఫ్యాన్సీ శారీస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? డిఫరెన్స్ అంటే ఇవి మాల్స్లలో చెప్పాలి అంటే ఎల్లో కలర్ లైట్లు ఎక్కువ పెడతారు, ఫస్ట్ అట్రాక్ట్ చేస్తారు, అన్ని మెరుపులు అవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. అవి బయటికి పోయి చూడంగానే మళ్ళీ డిఫరెంట్ కనబడతాయి. ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎల్లో లైట్స్ చాలా తక్కువ, ఎక్కువ వైటే ఉన్నాయి, తెలిసిపోతుంది. ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, మెటీరియల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది, కాస్ట్ కూడా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. మాల్స్లో డిఫరెంట్, ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఏదైనా కానీ. స్కిన్ వైజ్ నార్మల్గా వేసుకున్నప్పుడు బాడీకి చాలా కంఫర్ట్గా ఇవి ఉంటుందా లేదా? ఉంటుంది, కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, మంచిగా స్మూత్గా ఉంటుంది క్లాత్ కూడా. మొత్తానికి ఇది ఎన్నో టైం మీరు ఇక్కడికి రావడం? నేను ఒక 7-8 ఇయర్స్ నుంచి వస్తున్నాను. ఈ 2 ఇయర్స్ కరోనా చేయబట్టి పెట్టనట్టున్నారు వీళ్ళు కూడా. ఇక మేము పేపర్ చూస్తుంటాం కాబట్టి మన రీసెంట్గా చూసాం, చలో బయలుదేరదాం, ఊరికే ఏం చేస్తాం ఇంట్లో కూర్చొని చూద్దామని బయలుదేరినాం. ఎప్పుడైనా సార్ని కూడా అలా తీసుకొచ్చారా? సార్ కూడా వచ్చారు, తను ఇప్పుడు లేరు ఇంట్లో అని. నేను ఎప్పుడైనా అన్నారా ఆయన కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది అని? మళ్ళీ మేము కట్టుకొని వెళ్తే బయట ఫ్రెండ్స్ అంటారు కదా, ఏదో డిఫరెంట్ ఉంది, ఇది బాగుంది అని అంటుంటారు వాళ్ళు. ఆ మాటలకి ఆయన ఫిదా అయిపోతారు అనుకుంటా. అంతే కదా. ఓకే, అలాగే మా వ్యూవర్స్కి, లేడీస్కి, ఉన్న మీ లేడీస్కి, మీ ఫ్రెండ్స్కి ఏం చెప్తారు? ఈ శ్రీనగర్ కాలనీ పెట్టిన ఈ ప్లేస్ కూడా చెప్పండి. అదే రమ్మని చెప్తాము అందరికీ. ఎప్పుడు షాపింగ్ మాల్లో మెరుపుల చీరలు, చెమ్కిల చీరలు అవన్నీ ఎందుకు, లేటెస్ట్ ఇక్కడ అన్ని వెరైటీస్ అందరూ ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చి పెడతారు కదా షాప్స్ వాళ్ళు. ఇది తీసుకుంటే బాగుంటుంది, కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది, సమ్మర్లో కూడా మంచిగా ఉంటుంది. అంటే లైక్ మీరు ఎలాంటి శారీస్ ఎక్కువ లైక్ చేస్తారు, మీ ఒపీనియన్? నేను ఎక్కువ టస్సరు, ప్యూర్ సిల్క్, కాటన్, లైట్ వెయిట్ ఎక్కువ, మరి హెవీ వర్క్లు అట్లా నేను ఇష్టపడాను. నేను కూల్గా క్లాస్గా ఉంటారు అంతే. ఓకే, చెప్పండి, హ్యాండ్లూమ్ శారీ తయారు చేయడానికి ఎన్ని మంత్స్ పట్టొచ్చు? నాకు అంత ఐడియా లేదు కానీ బాగా కష్టపడతారండి వాళ్ళు, పాపం వాళ్ళు. మామూలుగా మనము ఇక్కడ పోచంపల్లి అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళు ఎంత మగ్గాల మీద ఎంత కష్టపడి చేస్తుంటారో వాళ్ళకి పడేది తక్కువ పాపం డబ్బులు, నిజంగా చెప్పాలంటే. మధ్యలోంచి మళ్ళీ షాపుల వాళ్ళకి వచ్చి షాపుల వాళ్ళు GSTలు వేసి అవి వేసి మళ్ళీ మా మీద డబ్బులు ఎక్కువ తీసుకుంటారు షాపుల వాళ్ళు. వాళ్ళకి వచ్చేది పాపం తక్కువే. ఇక అది ఎవరేం చేయలేరు అనుకోండి. అది అనిపించిందా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి ఒకేసారి పోచంపల్లి డైరెక్ట్ వాళ్ళకే ఇవ్వాలని శారీస్ ఎప్పుడైనా తీసుకుందామని అనిపించిందా మీకు? నేను ఒక 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను. నేను మా రిలేషన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని కలవటానికి వెళ్ళి అలా చూసాం మేము. బెడ్షీట్స్ అవి తీసుకున్నాము. అంతేగాని ఇక మరీ మనం తీసుకునే ఇగో 2-3 చీరలు 2-3 బెడ్షీట్ల కోసం మళ్ళీ పోచంపల్లి పోవటం అంటే ఈ ట్రాఫిక్, ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ అయిపోతాయి. ఎక్స్పెన్సివ్. సరే, ఫైనల్గా సార్ వచ్చుంటే ఇంకా బాగుండేది. సార్ రాలేదు కాబట్టి కెమెరా కాసేపు సార్ తర్వాత చూస్తారు వీడియో. మీ సార్కి ఫిలిం ట్రీ మేడం నేను చూపిస్తాను సార్కి. ఓకే, సార్కి ఏదైనా చెప్పండి. శారీ కొంటున్నానండి చెప్పండి ఏదో ఒకటి. మా సార్ ఎక్కడ చూస్తారు ఇప్పుడు? చూస్తారు మేడం, తర్వాత టెలికాస్ట్ అయినప్పుడు చూస్తారు. మీ వారి పేరు చెప్పండి. రామానుజాచారి మా వారి పేరు. హై బడ్జెట్లోనే తీసుకుందామని ఫిక్స్ అయ్యారా ఈసారి? ఏది నచ్చితే అది 2000 నచ్చచ్చు అనుకోండి. అది 10,000లో తీసుకోవాలని ఏం లేదు కదా. 2000 చీర కూడా నచ్చింది అనుకోండి తీసుకుంటాం. సార్ అయితే ఎప్పుడు ఎందుకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం, థ్యాంక్స్ అలాట్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, మేడం అయితే ఇక్కడ చక్కగా ఒక మంచి ఇది దీపాల శారీ చాలా బాగుంది, ఫ్లవర్స్ వచ్చి. సో అసలు ఈ శారీ ఏంటి, ఎలా ఉందనేది మేడం అడిగేస్తాం. మేడం ఎలా ఉంది శారీ? బాగుందండి, వర్క్ వచ్చింది, కాంటా వర్క్ అంటారు, ఇది వర్క్ వచ్చింది. శారీ నేమ్ ఏంటి మేడం? ఇది టస్సర్, ప్యూర్ టస్సర్. ఎలా ఉండొచ్చు దీని కాస్ట్? ఉంటుందండి ఒక 6,000-8,000 వరకు ఉంటుంటుంది. ఓకే, ఈ శారీ నిజంగా మీకు చాలా బాగుంది. అంటే దీపాలు ఫ్లవర్స్ అలా వచ్చి మీకు నచ్చి ఇదే తీసుకున్నారు కాబట్టి
శారీలో ఒక చిన్న పోజ్ తీసుకుందాం, మా ఆడియన్స్ కూడా అలా చూస్తారు. ఓకే, శారీస్ అనగానే 600 అయినా 100-166 అయినా వాళ్ళు కూడా రావాల్సిందే పెళ్ళైన తర్వాత. సో అందుకనే ఇప్పుడు ఒక సార్ మేడం ఉన్నారు, ఇప్పుడు వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. నమస్తే సార్. హలో, మీ పేరండి? రాజు. రాజం. మేడం గారి పేరు? నీరజ. ఓకే సార్, ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు సార్? మేము ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్ళి వస్తున్నాం. హోల్ సిటీ నుంచి ఇక్కడికి వస్తున్నారు? లాల్ దర్వాజా. ఎందుకోసం సార్? మేడం కోసమేనా స్పెషల్లీ? ఇక వచ్చేది మేడం కోసమే కదండి, వాళ్ళు తీసుకుపోయినప్పుడు ఎక్కడైనా పోవాల్సిందే. వాళ్ళకి నచ్చిందే మనకు నచ్చినట్లే కదా. ఓకే చెప్పండి, ఆల్రెడీ ఏవో తీసేసుకున్నట్టున్నారు ఇప్పటికి. 2 బెడ్షీట్లు తీసుకున్నాము, ఒక 2 శారీస్ తీసుకున్నాము, ఇది 3rd శారీ. తనకి 1 డేలో ఈరోజు గట్టిగా ఎక్స్పెన్సివ్ అయినట్టున్నాయి మీకు ఖర్చులు. సరే, ఇక వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఇప్పియాల్సి వస్తుంది కదా. చెప్పండి, ఇక్కడికి ఎన్నోసారి రావడం జరుగుతుంది మీరు? ఇక్కడికి ఫస్ట్ టైం రావడం. ఓకే మేడం, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, ఎలా తెలిసింది మీకు ఇక్కడ ఇవి పెట్టారని? నేను యూట్యూబ్లో చూసాను. మా ఛానల్, అదే మా ఛానల్స్ లాగా మీ ఛానల్ ఫిలిం ట్రీ మేడం. యా సరే చెప్పండి మేడం, ఇప్పటికి సార్ మొత్తం 3, 4, 5 తీసుకున్నారని చెప్పారు, కానీ ఆనందపడుతూ చెప్పారు ఆయన. మీరు చెప్పండి, ఎంత అయింది బడ్జెట్? 8,000, ఇప్పుడు ఇక్కడితో 10,000 అయిపోతుంది రౌండ్ ఫిగర్. ఓకే, ఇక్కడతో ఆపేస్తారా మేడం లేకపోతే ఇంకా? ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి, మీకు హ్యాండ్లూమ్స్లో ఎలాంటి శారీస్ ఇష్టం? నాకు ఎక్కువ కాటన్ ఎక్కువ బాగా ఇష్టం. ఓకే, అంటే శారీస్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కలెక్షన్స్, మీరు ఒక ఆడవారుగా మీ ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది శారీస్ మీద? శారీస్ బాగున్నాయి, ఒక్కొక్క స్టాల్లో అయితే చాలా టూ మచ్ రేట్ అనిపిస్తుంది. ఇక్కడైతే బాగున్నాయి, ప్రైస్ బాగుంది ఇక్కడ. ఈ దెబ్బతో గట్టిగా డిస్కౌంట్ కూడా మనం ప్లాన్ చేద్దాం. ఈ మాటతో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇస్తారు కూడా. అంతేగా. యా, ప్యూర్ కంచి శారీ ఇది. ఓకే, వితౌట్ బార్డరా? మ్యాక్సిమం ఎవరి సెలెక్షన్ అయి ఉంటుంది మేడం? మీ సెలెక్షనా లేదా సార్కి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు చూపిస్తారా ఏమండి ఇది బాగుందా అని? సెలెక్షన్ ఇద్దరికి నచ్చితేనే తీసుకుంటాం. ఇద్దరికి నచ్చితేనే తీసుకుంటారు? ఒకటే నచ్చుతుంది. ఓకే, మీరే వచ్చారు మేడం, కిడ్స్ వాళ్ళు కూడా రాలేరు. సరే, ఫైనల్గా మీరు కూడా యూట్యూబ్ నుంచి చూసి వచ్చారన్నారు కాబట్టి మా వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? చూసే మీ ఆడవాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? ఏం చెప్తాం, ఒకసారి వచ్చి చూడొచ్చు. రేంజ్ కూడా బాగుంది. ఒక్క దగ్గర వస్తే మనకు అన్ని కావాల్సిన వెరైటీస్ అనేది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీస్, డ్రెస్ మెటీరియల్స్, శారీస్, సో మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ చాలా బాగున్నాయి. మనకు అందుబాటులో రేట్లు కూడా మనం ఏ రేట్లో కావాలనుకుంటే కూడా ఆ రేట్ల వరకు ఉన్నాయి అవైలబుల్. కానీ మేడం కంటే ఇందాక నేను గమనిస్తున్నాను సార్, శారీస్ మీకే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టుంది. ఏం లేదు, జస్ట్ వాళ్ళతో పాటు మనం చూడడం అంతే. వాళ్ళకి ఫైనల్ సెలెక్షన్ వాళ్ళదే. వాళ్ళు నచ్చిందంటే మనం తర్వాత వాళ్ళు బాగుందా అంటే మనం తర్వాత ఫైనల్ మనం చూడడం అంతే. మీకు తెలుసా సార్ హ్యాండ్లూమ్స్లో శారీస్ ఎన్ని రకాలు? అంటే ఒక 2-3 రకాలని తెలుసా? నాకు శారీస్లో అంత ఐడియా లేదు. సరే చెప్పండి, ఇంక మగవాళ్ళ కోసం ఏం చెప్తారు మరి? వాళ్ళు కూడా చూస్తుంటారు. వాళ్ళకి చెప్పడం అంటే ఇంకా మాకు కూడా మగవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఏమైనా స్టాల్స్ ఉంటే మంచిగా ఉంటాయని అడిగాను ఆల్రెడీ, కానీ లేవన్నారు మొత్తం. ఇక వాళ్ళ ఎంబడి ఉండడమే. ఇప్పుడు మాకు కూడా కొన్ని స్టాల్స్ ఉంటే మేము కొంచెం పర్చేజ్ చేసి హ్యాపీగా అవుతాం. దట్స్ ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్, చూసాం కదా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఇక మనం ఆడవారిని చూస్తుంటాం, బట్ దీనిలో మాత్రం మనం అబ్బాయిలు కూడా ఉన్నారు. సో ఏంటి సార్ ఇలా చూపిస్తున్నారు? మొయ్యాల్సి వస్తుందని. మొయ్యాల్సి వస్తుంది అంటే న్యూ కపుల్ సార్ మీరు? ఎస్. మ్యారేజ్ ఎన్ని ఇయర్స్ అవుతుంది? 4 months అవుతుంది. 4 months. సో అందుకనే సార్ ఇన్ని కష్టాలు. ఇదే కంటిన్యూ అవుతుంది సార్ లైఫ్ లాంగ్? ఒరే, నీ హైట్కి నువ్వు మాట్లాడే మాటలకి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అదే భయంగా ఉంది. ఆయన ఎక్కడున్నా చల్లగా ఉండాలి. మేడం మీరు చెప్పండి, ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కలెక్షన్స్? చాలా బాగున్నాయండి, అన్నీ డైరెక్ట్ వీవర్స్ నుంచి కదా, సో అన్నీ చాలా బాగున్నాయి. మీరు చెప్పండి, ఫ్యాన్సీ శారీస్కి హ్యాండ్లూమ్ శారీస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి?
హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ అంటే డైరెక్ట్ వీవర్స్, అంటే ఇప్పుడు చర్కా మీద వీవ్ చేయడము, లేదు అంటే విత్ హ్యాండ్తో వీవ్ చేయడము అలా ఉంటుంది. నార్మల్ ఫ్యాన్సీ శారీస్ అంటే దే ఆర్ మెషిన్ మేడ్. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్గా దొరుకుతాయి కాబట్టి హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ లైక్ సో అందుకే చాలా బాగున్నాయి ఇక్కడ హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ అయితే. ఇక్కడికి ఎన్నోసారి మీరు రావడం? ఇది ఫస్ట్ టైం యాక్చువల్లీ, అంతకుముందు విన్నాను కానీ ఇదైతే ఫస్ట్ టైం. మీ ఎక్కడ మేడం, మీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు? బెంగళూరు నగర్. బెంగళూరు నగర్ అమీర్పేట దగ్గర ఉంటుంది. అమీర్పేట దగ్గర. ఓకే, అయితే మీకు శారీస్ గురించి అసలు ఎలాంటి నాలెడ్జ్ లేదు? నాకా బిల్ పే చేయడం వరకు ఉంది. ఒకసారి మాస్క్ తీస్తారా సార్? నార్మల్గా తీయండి మేడం, మీరు కూడా ఒకసారి. యా, థ్యాంక్ యూ. సార్ ఇప్పుడు చెప్పండి, బిల్ అండ్ అలాగే రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ? క్వాలిటీ చాలా బాగున్నాయి. బిల్స్ అంటే నాకు కొద్ది బాగాలేదు కానీ వీళ్ళకి బాగానే ఉంది. ఫస్ట్ టైమా సార్ కొండ మేడంకి శారీ మీరు? ఎవరికైనా ఫస్ట్ టైం భయ్యా, ఈ మేడం కాదు ఇంకెవరుకుంటే. ఓకే మేడం, మీరు చెప్పండి, హ్యాండ్లూమ్ శారీస్ వల్ల హెల్త్కి అండ్ అలాగే స్కిన్స్కి ఎలా, దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి? అంటే మోస్ట్లీ హ్యాండ్లూమ్లో కాటన్ ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా. సో ఇట్లా హ్యాండ్లూమ్ కాటన్ ఏంటి అంటే కెమికల్స్ ఎక్కువ యూస్ చేయకుండా చేస్తారు కాబట్టి కొంచెం కంఫర్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఫ్యాషన్ అది అంతా పక్కన పెడితే దే విల్ బీ వెరీ కంఫర్టబుల్. లైక్ మీరు ఎలాంటి శారీస్ లైక్ చేస్తారు? నేను కాటన్ అండి, ఎక్కువ కాటన్. సార్ మీరు ఎలాంటి సార్? ఏదంటే అదే నాకు కూడా ఏం తెలీదు, కట్టుకోను కదా, సో నాకు తెలియదు. సెలక్షన్ మీ ఇద్దరిలో ఎవరు చేశారు? మేడంకి సెలక్షన్ ఎవరు చేశారు? ఆవిడ చేస్తారు, నేను ఒప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడు చెప్తారా నార్మల్గా ఇది బాగాలేదు వేరే ట్రై చేయండి మీరు? నేనా ఆ ధైర్యం ఇప్పటివరకు చేయలేదు, కొత్తగా వెళ్ళింది కాబట్టి. ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా ధైర్యం వస్తే చెప్తాను ఒకసారి. ఓకే సార్. సో అలాగే చాలామంది కొత్తగా పెళ్ళైన వాళ్ళు కూడా చూస్తూ ఉంటారు. సో ఖచ్చితంగా వాళ్ళ వైఫ్స్ అయితే తీసుకొచ్చేస్తారు వాళ్ళ హస్బెండ్స్తో పాటు. మీరు మరి వాళ్ళ హస్బెండ్స్కి ఎలాంటి ధైర్యాన్ని ఇస్తారు? జాగ్రత్తగా ఏదో వంక చెప్పుకొని వెళ్ళమని చెప్తాను. కొద్ది ధైర్యం చేసుకొని ఓపికగా ఉంటేనే రావాలి. మరి వాళ్ళ సెలక్షన్ కొద్దిగా టఫ్ ఉంటుంది కదా గర్ల్స్, సో పేషెన్స్ ఉండాలి. చాలా పడుతుంది ఎందుకంటే చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి సెలక్షన్కి కష్టం, టైం అయితే చాలా పడుతుంది. మీకు తెలుసా మేడం హ్యాండ్లూమ్లో ఎలాంటి శారీస్ వాటి పేర్లు మీకు తెలుసా? యా, అంటే ఇక్కడ తెలంగాణలో అయితే ఎక్కువ వరకు పోచంపల్లి మనకు చాలా ఫేమస్. అట్లానే గద్వాల్ కాటన్, వెంకటగిరి ఇట్లాంటివన్నీ ఏపీ తెలంగాణలో, ఇవన్నీ ధర్మవరం ఇట్లాంటివన్నీ తెలుసు. బట్ ఇక్కడ ఎక్కువ వరకు మైసూర్ సిల్క్, టసర్ సిల్క్ ఇట్లాంటివి చాలా ఉన్నాయి. సిల్క్లో అయితే కాటన్లో అంటే రెగ్యులర్గా లెనిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉన్నాయి, నార్మల్ బెంగాలీ కాటన్ ఉన్నాయి, ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ తెలిసినవే, కొత్తగా తెలియనివంటూ ఫ్యాబ్రిక్ అయితే ఏం లేదు, అన్నీ తెలిసినవే. బట్ క్వాలిటీ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో క్వాలిటీ అయితే బాగున్నాయి. ఓకే, ఫైనల్గా చూస్తున్న మీ లేడీస్కి ఏం చెప్తారు ఈ ప్లేస్ గురించి? చాలా బాగున్నాయి, వచ్చి చూడండి. రేట్స్ కూడా పర్వాలేదు, మరీ లో రేంజ్ కాదు, హై రేంజ్ కూడా కాదు, మీడియం రేంజ్ ఉన్నాయి. వచ్చి మీ పాకెట్స్ ఖాళీ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అలాగే ఫెస్టివల్ ఇక్కడికి రావడం వల్ల అంటే ఇంకా బయటకు మళ్ళీ వెళ్ళక్కర్లేదు. కేఎల్ఎం షాపింగ్ మాల్, సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ వెళ్ళలేము కూడా భయ్యా, డబ్బులన్నీ ఇక్కడైపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్తాను, ఇంకా ఐడియా ఇస్తున్నా కొంచెం అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటానండి. ఇక్కడికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ దొరికేవే దొరుకుతాయి, కాకపోతే క్వాలిటీ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది అంతే. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ బ్రదర్. ఉన్నాయనండి మేడం, నమస్తే. नमस्ते. वेर आर यू फ्रॉम मैडम? कोलकाता. कलकत्ता. सो इसमें सारीस कैसा है? हर एक स्टेट के लोग इधर आते हैं. हम लोग कलकत्ता से आए. कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल से. वेस्ट बंगाल प्रॉपर कलकत्ता में नहीं होते हैं, मैन्युफैक्चर गांव में होते हैं. और हर एक स्टेट का इंडिविजुअल आइटम रहते हैं, प्योर में रहते हैं सब कुछ. वो लेडीज़ आता ना मैडम, पूरा लेडीज़ आता को किस लिए साड़ी अच्छा इंटरेस्ट कर दिया? विच टाइप ऑफ साड़ी इंटरेस्ट? मैं हैंडलूम साड़ीज़ में.
हैंडलूम साड़ीज़ में मतलब मैं हैदराबाद छः साल से आ रही हूँ, सिल्क मार्क करती हूँ। तो इधर लेडीज़ लोग ज़्यादातर सिल्क पसंद ज़्यादा करते हैं, उनको प्योरिटी अच्छे से पता है और सिल्क ज़्यादा लेते हैं, कस्टमर खरीदते हैं, लेकिन इस साल थोड़ा कम है। సో बोलो मैडम, फ्रॉम द बिगिनिंग रेट एंड अप टू रेट, स्टार्टिंग रेट एंड अप टू रेट। स्टार्टिंग मेरी काउंटर से। नो नो मैडम, पूरा काउंटर्स में अरे काउंटर नहीं विजिट किया क्योंकि मेरे को मेरे बिजनेस संभालना है। मेरे काउंटर में जो है मैं बताती हूँ, 1200 से स्टार्ट है, 4600 तक फाइनल। अच्छा, साड़ीज नाम्स थोड़ा बोलो मैडम। बंगाल में जामदानी होते हैं, प्योर सिल्क होते हैं, मतलब जो मलबरी सिल्क के ऊपर बाटिक होते हैं, हैंड पेंट होते हैं, ब्लॉक होते हैं, ऐसे ही वैराइटीज़ रहते हैं। ठीक है मैडम, फ्रेंड है? हाँ, हम लोग एक साथ बिजनेस करते हैं। बिजनेस सिस्टर। अच्छा, आप बोलो मैडम, विच टाइप ऑफ कस्टमर्स आता? वैरायटी टाइप ऑफ कस्टमर आता है, मतलब लो रेंज से लेके हाई रेंज तक, कोई किसी मतलब जो कोई भी आता है, किसी किसी को कम रेंज में चाहिए, किसी किसी को पूरा प्योर में चाहिए। तो प्योर में जो लेता है वो कस्टमर अलग होता है, जो कम रेंज में लेता है वो कस्टमर भी अलग होता है, मगर कस्टमर सभी हमारे लिए भगवान है। ठीक है, థ్యాంక్ యూ మేడం। రెడీయా? చెక్। ఓకే, ఇప్పుడు మన ఇండియన్ గ్యాలరీ కలెక్షన్స్లో, హ్యాండ్లూమ్ కలెక్షన్స్లో ఇక్కడ అసలైన ఈ కలెక్షన్స్ మొత్తానికి స్టాల్స్ అన్నిటినీ పెట్టించి అండ్ అలాగే మనందరికీ సపోర్ట్ చేయడానికి ఒక సార్ ముందుకు వచ్చారు. సో త్రూ ఆయన ద్వారా ఇది నడుస్తుంది ఐ థింక్ అని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు సార్ మాటల్లో మనం తెలుసుకుందాం. అసలు సార్ చెప్పండి, అసలు హ్యాండ్లూమ్స్ విశేషాల గురించి, విశ్లేషణ గురించి. ఛానల్కి చాలా ధన్యవాదాలు, చాలా ఫాలోయర్స్ ఉన్నారు. సో మీరు మా ఎక్స్పోకి రావడమే చాలా గ్రేట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ వ్యూవర్స్కి, మీకు అందరికీ. సార్, ఇది నేను సిల్క్ మార్క్ ఆర్గనైజేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ అ డిప్యూటీ డైరెక్టర్గా నేను రిటైర్డ్ అయిపోయాను. ఒక 6 months అయింది. దాని తర్వాత నేను ఒక వీవర్ కమ్యూనిటీలో వచ్చానండి. వచ్చిన తర్వాత నేను సిల్క్ మార్క్లో ఉన్నప్పుడు 20 years ఎక్స్పీరియన్స్, ఈ ఎగ్జిబిషన్స్ చేయడం అంతాను చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది. నా రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కోవిడ్ పెండమిక్ టైంలోనే వీళ్ళు క్లస్టర్స్కి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి నేను చూశాను, చాలా కష్టపడ్డారు. మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీ లేక చాలా షాప్స్ లేవు, వాళ్ళకి ఇది లేదు. దాని తర్వాత ఏదో రిటైర్ అయిపోయింది, ఏదో చేయాలి అనేసి ఈ ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్, మంచి ఒక ఎక్స్పో వీళ్ళకి ఇస్తే డైరెక్ట్గా మార్కెటింగ్ ఫెసిలిటీస్ దొరుకుతుంది మన వ్యూవర్స్కి, హ్యాండ్లూమ్స్కి అనేసి ఒక చాలా మంచి ఉద్దేశంతోనే నేను రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ స్టెప్స్ తీసుకున్నానండి. చాలా ఒక మంచి ఎక్స్పో, అందరూ ఎక్స్పో చేస్తారు, ఒక మంచి ఎక్స్పోని ఇద్దామని ప్యూర్ హ్యాండ్లూమ్ న్యాచురల్ ఫైబర్ మీద వచ్చానండి. కాన్సెప్ట్ మీద కాటన్, సిల్క్ అండ్ లెనిన్, అది 3 మంచి ఫైబర్స్ మన ఇది ఇండియాలో మంచి ఫైబర్ అందరూ వాడతారు, ఎందుకంటే గుడ్ ఫర్ స్కిన్ అనమాట. ఆ కాన్సెప్ట్లో వచ్చాను. ఫస్ట్ టైం మన హైదరాబాద్లోని ఈ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చాను నేను. అందరూ ఆదరిస్తున్నారు. మన ఆనరబుల్ గవర్నర్ గారు 1st of December ఈ ఎగ్జిబిషన్కి ఇనాగ్రేట్ చేసి బ్లెస్ చేశారు. దాంతో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మన హ్యాండ్లూమ్ వేవర్స్కి ప్రోత్సాహం చేయమని నాకు చెప్పారు. మొదటి నుంచి చెప్తున్నాను, నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. ఇప్పుడు కూడా అదే రిటైర్ అయిపోయిన కన్నా కంటిన్యూ కూడా చేస్తున్నాను. అది ఇది ఉద్దేశం ఏంటంటే అందరూ ఒక మన ఆల్ ఇండియా క్లస్టర్స్తోనే ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా క్లస్టర్స్తో 14 states నుంచి వచ్చారండి. 55 stalls ఉన్నాయి, అన్ని క్లస్టర్స్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. సో మీరు మీ ఛానల్ ద్వారా అందరికీ ఈ ఫెస్టివల్ కమింగ్ సీజన్కి వచ్చి మా వ్యూవర్స్ని సపోర్ట్ చేయమని, ఎంకరేజ్ చేయమని మీ ద్వారా కోరుకుంటున్నాను. చూసాం కదా, హైదరాబాద్ శ్రీనగర్ కాలనీ సత్యసాయి నిగమంలో ఈ ఇండియన్ సిల్క్ గ్యాలరీలో సో మెనీ కలెక్షన్స్. సో మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ విజిట్ చేయండి. హ్యాండ్లూమ్ ఎక్స్క్లూజివ్ శారీస్ అనమాట. నిజంగా చూస్తున్న ఆడవారిలో అయితే వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఎదురుగా ఉన్న నా కళ్ళల్లో నేను చూసినప్పుడు అబ్బా ఏమున్నాయి అని చెప్పి చాలా అందరూ ముసిముసిగా నవ్వుకుంటూ హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ ఎగ్జిబిషన్కి వచ్చారు. సో అలాగే చాలామంది కూడా కొనుక్కొని తీసుకెళ్తున్నారు. రీజనబుల్ ప్రైజెస్ కొన్ని ఉన్నాయి అండ్ అలాగే శారీకి తగ్గట్టు ఎక్స్పెన్సివ్ ప్రైజెస్ శారీస్ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. సో మీరు కూడా ఇక్కడికి రండి, విజిట్ చేయండి. సో మీరు కూడా హ్యాండ్లూమ్
వారిని ఎంకరేజ్ చేయండి. సో మళ్ళీ మరొక సరికొత్త వీడియోతో మీ ముందుకు వస్తాను. అండ్ దెన్ కీప్ స్మైలింగ్, టేక్ కేర్, బాయ్, సైనింగ్ ఆఫ్. దిస్ ఇస్ యాంకర్ విజయ్ బాలుతాలా. జై హింద్.